جی تو نظم کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور شاعر کیا کہتے ہیں جی؟ شاعر کہتے ہیں گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے سب ہر شاخ باردار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گمان، گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ یہ نظم بیٹے میر انیس کے کلیات سے لی گئی ہے، کلیات میر انیس اس کا ماخذ ہے۔ یہ تھی بیٹے نظم کی ریڈنگ۔ آئیے اب اس نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، تاکہ اس کے اندر آنے والے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو بھی جانا جا سکے، ان تراکیب کو بھی حل کیا جا سکے اور تشریح کو بھی جانا جا سکے، تاکہ آپ لوگ امتحانی پرچہ میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو پہلا شعر ہے بیٹے، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اچھا، تشریح سے پہلے بیٹے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ امتحانی پرچہ کے اندر یہ پورے کا پورا بند جو ہے وہ آپ کو تشریح میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک شعر ہی دیا جائے گا، ایک یا دو شعر جو ہیں وہ دیے جائیں گے، شعر کے انداز میں دیا جائے گا، جیسا کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، اتنے الفاظ دے دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے تشریح کریں، یا اس سے نیچے والے الفاظ دے دیے جائیں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے علامہ، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، اتنے الفاظ دے دیے جائیں، یا اس سے اگلے الفاظ ہیں کوئی بھی مطلب، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، مطلب ایک شعر جو ہے وہ کسی بھی بند سے دیا جا سکتا ہے اور آپ کی کو شعر کے اعتبار سے تشریح کرنا ہوگی، لیکن جس وقت آپ لوگ ہیلپنگ باکس وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں، نوٹس وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں اور اسی طرح اس کی تشریح آپ سنتے ہیں لیکچرز وغیرہ میں، تو پورے کے پورے بند کی تشریح جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی پورے بند کی اکٹھا ہی مفہوم اور تشریح کی جائے گی۔ آپ لوگوں نے تمام الفاظ کو بغور سمجھنا ہے، سننا ہے، ان کے معنی کو دیکھنا ہے اور اس کی وضاحت سننی ہے، پھر اس کے بعد جیسا شعر آپ کے سامنے آ جائے، جو جس قسم کا شعر آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس شعر کو تشریح کریں گے اس شعر کی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں،
जंग के दिन की गर्मी का मैं क्या हाल बयान करूं। तो इसका मफहूम बेटे क्या बनेगा, गर्मी का रोज़े जंग की क्यों करूं बयां कि जंग के दिन की गर्मी का मैं हाल कैसे बयान करूं। डर है कि मिसले शमा ना जलने लगे ज़ुबां, मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं इस बात का ज़िक्र करूंगा तो क्या होगा, मेरी ज़ुबान जो है वो शमा की मानंद जलने लगेगी। ठीक है जी। वो लू के अल हज़र, वो हरारत के अल अमा। लू बेटे कहा जाता है तेज़ हवा को, गर्मियों के अंदर जो तेज़ हवा गर्म हवा चलती है उसको लू कहा जाता है। तो शायर क्या कहते हैं जी, वो लू के अल हज़र। अल हज़र का लफ्ज़ी माना है खुदा की पनाह। अल हज़र का लफ्ज़ी माना है खुदा की पनाह। और इसी तरह हरारत के अल अमा, कि अल्लाह हमें उससे पनाह दे, अमन दे। अल हज़र ये कलमा बेटे किसी ख़तरे या आने वाली मुसीबत से बचने के लिए बोला जाता है। इसके माना क्या है, अल्लाह बचाए। इसी तरह अल अमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया शायर ने, तो अल अमा अमन और सलामती के लिए बोलते हैं। माना इसके हैं खुदा की पनाह। ठीक है जी। तो क्या मफहूम होगा जी, वो लू के अल हज़र, वो हरारत के अल अमा, कि इतनी तेज़ गर्म हवा की के खुदा की पनाह। इसी तरह कहा जा रहा है जी, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और ज़र्द आसमां। रन बेटे कहा जाता है मैदान जंग को। ठीक है जी। रन किसे कहते हैं, मैदान जंग को। तो क्या कहा जा रहा है जी, मैदान जंग में गर्मी से सुर्ख था क्या चीज़, आसमान, और जर्द क्या चीज़ थी, ज़मीन। ठीक है जी। सॉरी, उलट शायद कह गया हूँ कि रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, के मैदान करबला में जो ज़मीन थी वो क्या थी, सुर्ख थी, और आसमान क्या था, जर्द था। ठीक है जी। तो क्या मफहूम है जी, कि जंग के दिन की गर्मी को जंग के दिन की गर्मी का क्या बयान करूं, का हाल क्या बयान करूं कि मुझे इस बात का डर है कि मैं अगर बयान करूंगा तो मेरी ज़ुबान जो है वह शमा की मानद जलने न लगे। इतनी तेज़ गर्म हवा के खुदा की पनाह। मैदान जंग में गर्मी से सुर्ख था, मैदान जंग गर्मी से सुर्ख था, और आसमान का रंग जो था वो जर्द था। आगे कहा जा रहा है जी, कि आब खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। कि ज़मीन पर लोग ठंडे पानी को तरस रहे थे और हवा से गोया ज़मीन पर आग बरस रही थी। ऐसा लगता था जैसे हवा नहीं है बल्कि लू के थपेड़े चल रहे हैं, आग बरस रही हो। ठीक है जी। तो नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत जो है, इसके शायर हैं मीर अनीस। तो मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार हैं। तो वो अपनी इस नज़म के पहले शेर में, पहले बंद में शायर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहता है कि एक तो ये मुल्क अरब का रेगिस्तान था जिसकी गर्मी मोहताज बयान नहीं, और फिर ये जंग का दिन था। ठीक है जी। ज़ाहिर है कि जंग की वजह से गर्मी की शिद्दत कुछ और बढ़ जाती है। ठीक है जी। इसलिए शायर कहते हैं जी, मैं गर्मी की इस शिद्दत को बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि एक तो वो हस्तियाँ बड़ी थी जिनके ऊपर वो जुल्म हुआ, और इसी तरह उस वक़्त जो गर्मी की शिद्दत थी, ठीक है, उसको भी मुझे डर ये इस बात का है कि मैं अगर उसको बयान करूँगा उस रोज़ की गर्मी को, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरी ज़ुबान जो है वो जल ना जाए। जिस तरह धूप की शिद्दत से हर चीज़ तप रही है, तो मेरे इस ज़िक्र करने से भी कहीं मेरी ज़ुबान जो है वो भी जलना ना शुरू हो जाए। मेरे पास कहते हैं जी अल्फाज नहीं है, शायर कहते हैं मैं गर्मी की शिद्दत को बयान कर सकूं। कि कैसे बयान करूं, बस ये समझ लें कि एक, जैसे वो ज़रबुल मिस्र मशहूर है कि एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा वाली बात कह सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं इस बात से डरता हूँ कि मेरी ज़ुबान गर्मी की शिद्दत और सही कैफियत बयान करते हुए शमा की मानद जलने ना लगे। ठीक है जी। इसी तरह आगे कहा जा रहा है जी, कि मैदान जंग में इस कदर लू चल रही थी कि इंसान बेख्तियार खुदा की पनाह तलब कर रहे थे। ठीक है जी। कि अल्लाह ही की ज़ात वो ज़ात है जो हमें इस गर्मी की शिद्दत में पनाह दे सकती है। ठीक है जी। मैदान जंग में गर्मी जो ज़मीन थी वो भी गर्मी की शिद्दत से तप कर तांबे की तरह सुर्ख हो चुकी थी, और इसी तरह गर्मी इस कदर शदीद थी कि आसमान भी इसकी शिद्दत से महफूज नहीं था, बल्कि वो भी जर्द और पीला दिखाई देता था। ठीक है जी। तो इसी बात को यहाँ पर शायर ने कहा, रन की ज़मीन को